بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اوسلو ٹی وی اور اوورسیز ٹی وی گلوبل سے میں ہوں زلیخا ساجد۔ یہ خبرنامہ دونوں چینلز کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم انتہائی مسرت اور فخر کے ساتھ اپنے ویب سائٹ کے چینلز کے قیام کا اعلان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج سے اللہ کی رحمت اور ہمارے کرم فرماؤں کی دعاؤں سے نشریات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر قبل اسلامی چینلز اوسلو ٹی وی اور اوورسیز گلوبل ٹی وی کے چیئرمین جناب ارشد وحید چودھری نے دونوں چینلز پر خطاب کے دوران اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں دونوں چینلز کی پالیسی کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا، اسلامک چینلز اور اوسلو ٹی وی اللہ کی خوشنودی اور اسلام کے فروغ کے لیے کام کرے گا، جس میں کسی مسجد کے بارے میں کوئی تفریق نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اوسلو ٹی وی پر پاکستانی اسلام کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں جس سے وہ تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ جناب ارشد وحید چودھری نے اوورسیز گلوبل ٹی وی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ چینلز اوورسیز پاکستانی کی پہچان بن کر ابھرے گا، جہاں صرف آپ کی باتیں ہوں گی، آپ کے مسائل کے بارے میں خصوصی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، یورپ میں اس نوعیت کے ٹی وی چینلز کا قیام نہ صرف نئی تاریخ رقم کرنے کا باعث بنے گا بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ اب اوورسیز پاکستانی کا کوئی مسئلہ یا آواز ادھوری نہیں رہے گی، اس کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ آج سفارتخانہ پاکستان میں یوم جمہوریہ پاکستان انتہائی جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سفیر پاکستان جناب عبدالحمید وڑائچ نے قومی ترانے کے سائے میں پرچم کشائی کی۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اوورسیز ٹی وی گلوبل اس خبرنامے کے بعد سفارتخانہ پاکستان کی یہ رپورٹ دکھائے گا۔ ناروے کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان کے قومی تہوار کی مکمل رپورٹ ٹی وی پر دکھائی جائے گی۔ یہ اعزاز صرف اوورسیز ٹی وی گلوبل کو حاصل ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کی سرگرمیوں کو اہمیت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے پاکستان ناروے اتحاد ویلفیئر یونین کے زیر اہتمام آج شیسمو میں شام 5 بجے ایک شاندار تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر چودھری قمر زمان قاہرہ ہوں گے۔ تنظیم کے صدر چودھری نجیب اللہ نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ تقریب میں بڑی افراد کو مدعو کیا جائے گا۔ ڈنمارک میں بھی سفارتخانہ پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی اور سفیر محترم کے خطاب کے بعد ملی ترانے پیش کیے گئے۔ پھولوں اور خوشبوؤں کے شہر پیرس کے نواحی علاقہ مو فرمائی میں ملٹی کلچر فیشن ڈیزائن کا شو منعقد ہوا، جس میں پاکستانی خواتین نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کا امیج پیش کیا بلکہ حاضرین کی بھرپور داد بھی وصول کی۔ مو فرمائی کی میئر لیموئن نے پاکستانی شو میں خواتین کی طرف لباس اور کھانوں کی نمائش کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فرانسیسی عوام کو پاکستان کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ اب اسپین کے تعلیمی ادارہ میں سرکاری طور پر طلباء و طالبات اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ یہ قانون 1992 میں منظور کیا ہوا تھا، لیکن تارکین وطن کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کر کے اس قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہمارے نمائندے عابد خان کے مطابق اس قانون میں 26 نومبر 2014 کو ترمیم کی گئی اور اس سال 25 فروری کو اسے پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اب مسلمان بچے اسلامی تعلیم کے 6 کورس پڑھیں گے۔ مانچسٹر میں 7-7 گروپ کے چیئرمین سید عزیز شاہ نے کہا کہ ان کی تنظیم نے 28 پھولوں اور خوشبوؤں کے شہر پیرس کے نواحی علاقہ مو فرمائی میں ملٹی کلچر فیشن ڈیزائن کا شو منعقد ہوا، جس میں پاکستانی خواتین نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کا امیج پیش کیا بلکہ حاضرین کی بھرپور داد بھی وصول کی۔ مو فرمائی کی میئر لیموئن نے پاکستانی شو میں خواتین کی طرف لباس اور کھانوں کی نمائش کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فرانسیسی عوام کو پاکستان کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ پھولوں اور خوشبوؤں کے شہر
पेरिस के नवाही इलाका मुफरमाई में मल्टी कल्चर फैशन डिजाइन का शो मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान का इमेज पेश किया बल्कि हाजरीन की भरपूर दाद भी वसूल की। मुफरमाई की मेयर लेमोइन ने पाकिस्तानी शो में खवातीन की तरफ लिबास और खानों की नुमाइश की तारीफ करते हुए कहा कि इससे फ्रांसीसी अवाम को पाकिस्तान के बारे में जानने में मदद मिलेगी। अब स्पेन के तालीमी इदारा में सरकारी तौर पर तुलबा व तुलबात अपने अपने मजहब की तालीम हासिल कर सकेंगे। अगरचे ये कानून 1992 में मंजूर किया हुआ था, लेकिन तारकीन वतन की तादाद कम होने की वजह से करके इस कानून पर अमल दरामद न हो सका। हमारे नुमाइंदे आबिद खान के मुताबिक इस कानून में 26 नवंबर 2014 को तरमीम की गई और इस साल 25 फरवरी को उसे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। अब मुसलमान बच्चे इस्लामी तालीम के 6 कोर्स पढ़ेंगे। मैनचेस्टर में 7-7 ग्रुप के चेयरमैन सैयद अज़र शाह ने कहा कि उनकी तंजीम ने 28 फूलों और खुशबुओं के शहर पेरिस के नवाही इलाका मुफरमाई में मल्टी कल्चर फैशन डिजाइन का शो मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान का इमेज पेश किया बल्कि हाजरीन की भरपूर दाद भी वसूल की। मुफरमाई की मेयर लेमोइन ने पाकिस्तानी शो में खवातीन की तरफ लिबास और खानों की नुमाइश की तारीफ करते हुए कहा कि इससे फ्रांसीसी अवाम को पाकिस्तान के बारे में जानने में मदद मिलेगी। अब स्पेन के तालीमी इदारा में सरकारी तौर पर तुलबा व तुलबात अपने अपने मजहब की तालीम हासिल कर सकेंगे। अगरचे ये कानून 1992 में मंजूर किया हुआ था, लेकिन तारकीन वतन की तादाद कम होने की वजह से करके इस कानून पर अमल दरामद न हो सका। हमारे नुमाइंदे आबिद खान के मुताबिक इस कानून में 26 नवंबर 2014 को तरमीम की गई और इस साल 25 फरवरी को उसे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। अब मुसलमान बच्चे इस्लामी तालीम के 6 कोर्स पढ़ेंगे। मैनचेस्टर में 7-7 ग्रुप के चेयरमैन सैयद अज़र शाह ने कहा कि उनकी तंजीम ने 28 मार्च को यौम पाकिस्तान शायाने शान तरीके से मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन मेंबरान पार्लियामेंट, काउंसलर्स, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज को मदऊ किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस फैसल अर्ब ने कहा कि अमीर हो या गरीब, लोग अदलिया की तरफ ही देखते हैं, इसलिए अदालतों को छोटे नौयत के मुकदमात जल्द निपटाने चाहिए। मुल्क की तारीख के पैमाने पर ज़राए आमदोरफ्त बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन 100 एयरपोर्ट्स में अमेरिका 15, चीन 9, जापान और जर्मनी 5, कनाडा 4, भारत और जनूबी अफ्रीका 3, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया 2, नॉर्वे में 1, जबकि पाकिस्तान का कोई भी एयरपोर्ट इन बेहतरीन एयरपोर्ट्स पर शामिल नहीं। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। अब स्पेन के तालीमी इदारा में सरकारी तौर पर तुलबा व तुलबात अपने अपने मजहब की तालीम हासिल कर सकेंगे। अगरचे ये कानून 1992 में मंजूर किया हुआ था, लेकिन तारकीन वतन की तादाद कम होने की वजह से करके इस कानून पर अमल दरामद न हो सका। हमारे नुमाइंदे आबिद खान के मुताबिक इस कानून में 26 नवंबर 2014 को तरमीम की गई और इस साल 25 फरवरी को उसे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। अब मुसलमान बच्चे इस्लामी तालीम के 6 कोर्स पढ़ेंगे। मैनचेस्टर में 7-7 ग्रुप के चेयरमैन सैयद अज़र शाह ने कहा कि उनकी तंजीम ने 28 मार्च को यौम पाकिस्तान शायाने शान तरीके से मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन मेंबरान पार्लियामेंट, काउंसलर्स, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज को मदऊ किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस फैसल अर्ब ने कहा कि अमीर हो या गरीब, लोग अदलिया की तरफ ही देखते हैं, इसलिए अदालतों को छोटे नौयत के मुकदमात जल्द निपटाने चाहिए। मुल्क की तारीख के पैमाने पर ज़राए आमदोरफ्त बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन 100 एयरपोर्ट्स में अमेरिका 15, चीन 9, जापान और जर्मनी 5, कनाडा 4, भारत और जनूबी अफ्रीका 3, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया 2, नॉर्वे में 1, जबकि पाकिस्तान का कोई भी एयरपोर्ट
इन बेहतरीन एयरपोर्ट्स पे शामिल नहीं। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। मार्च को यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन मेंबरान पार्लियामेंट, काउंसलर्स, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज को मदऊ किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस फैसल अर्ब ने कहा कि अमीर हो या गरीब, लोग अदलिया की तरफ ही देखते हैं, इसलिए अदालतों को छोटे नौयत के मुकदमात जल्द निपटाने चाहिए।